పక్కనే డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఎదురుగా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇంకోవైపు మార్కో రూబియో. అంతర్జాతీయ మీడియా ఫోకస్ అంతా ఆ సమావేశంపైనే. ఇలాంటి సమయంలో ఎవరైనా కామ్గా మనసులో మాట చెప్పి అడగాల్సిందేదో అడిగి అన్నీ కుదిరితే ఒప్పందంపై సంతకం పెట్టి బయటపడతారు. కానీ జెలెన్స్కీ ఆ పని చేయలేదు. టెంపర్కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన ట్రంప్తోనే వాగ్వాదానికి దిగారు. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పైన మాటల తూటాలు సంధించారు. ఫలితంగా 3 ఏళ్ల యుద్ధానికి ముగింపు కాదు, ప్రపంచ యుద్ధానికి ఆరంభం అన్నట్లుగా మారింది సీన్. If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. కానీ జెలెన్స్కీ ఏ ధైర్యంతో వైట్ హౌస్లో ఇంతగా రెచ్చిపోయారు? ఎవరి ఎండ చూసుకుని ట్రంప్తోనే ఢీ అంటే ఢీ అన్నారు. ఈ పరిణామాలు యుద్ధ భూమిని ఎలా మార్చబోతున్నాయి? టాప్ స్టోరీలో చూద్దాం. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You're gambling with World War III. what you're You're thinking gambling about? with What you're World thinking War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. ట్రంప్ జెలెన్స్కీ మధ్య వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇవి. యుద్ధంలో బాధలు ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలీదు, భవిష్యత్తులో తెలిసొస్తాయేమో అని జెలెన్స్కీ టంగ్ స్లిప్ అయ్యాడు. ఇంత మాట అన్నాక ట్రంప్ ఊరుకుంటారా? వెంటనే కౌంటర్ ఇచ్చారు. అమెరికా ఎప్పుడూ శాసించే రేంజ్లోనే ఉంటుంది, నీకు అసలు మాట్లాడే రైటే లేదు అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. ఇదంతా ఎందుకు మొదలైందంటే, రష్యా నుంచి ఉక్రెయిన్కు రక్షణ కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ అమెరికాకు వెళ్ళాడు. దేశ భద్రతకు అరుదైన ఖనిజాలను కూడా అప్పగించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కానీ జెలెన్స్కీ అనుకున్నది ఒకటైతే వైట్ హౌస్లో జరిగింది మరొకటి. ఖనిజాల ఒప్పందంపై సంతకం చేసి వెళ్ళిపోమన్నాడు ట్రంప్. మాకు రక్షణ కల్పిస్తామంటేనే ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తానని జెలెన్స్కీ పట్టుబట్టాడు. ఇది కాస్త ట్రంప్ జెలెన్స్కీ మాటల యుద్ధానికి దారితీసింది. ఇద్దరు నాయకులు వాదనలకు దిగారు. ట్రంప్ సీరియస్ అయితే జెలెన్స్కీ కూడా అంతే స్థాయిలో కౌంటర్లు ఇచ్చాడు. నీకు విశ్వాసం లేదని ట్రంప్ అంటే, విశ్వాసం ఉంది కాబట్టే మీ దగ్గరకు వచ్చానని జెలెన్స్కీ చెప్పాడు. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. అసలు ఖనిజాల డీల్ ఏంటి? ఎందుకు జెలెన్స్కీ ట్రంప్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. వారం రోజుల క్రితం ఉక్రెయిన్ ఖనిజాల డీల్ను ప్రకటించింది. ఈ డీల్ ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముఖ చిత్రం మారుతుందన్న అంచనాలు మొదలయ్యాయి. ఈ డీల్తో అమెరికా అరుదైన ఖనిజాలను పొందుతోంది. కానీ ట్రంప్ కోరుకున్న అసలు డీల్ ఇది కాదు. ఉక్రెయిన్ ఖనిజాలకు ట్రంప్ ఒక ధరను ఫిక్స్ చేశాడు. $50,000 కోట్ల ఖనిజాలను తవ్వుకునేందుకు ప్రతిపాదించాడు. అది కూడా ఉక్రెయిన్కు ఇప్పటికే అమెరికా అందించిన సాయానికి తిరిగి బదులుగా $50,000 కోట్ల విలువైన ఖనిజాలను తీసుకుంటామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశాడు. కానీ పెద్దన్న అనుకున్నట్టు జరగలేదు. ఆ ఒప్పందంపై సంతకం పెట్టాలంటే తమ దేశ భద్రతకు ట్రంప్ స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని జెలెన్స్కీ పట్టుబట్టాడు. దీనికి ట్రంప్ కుదరదని తేల్చి చెప్పాడు. ఇది క్లుప్తంగా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన చర్చకు రీజన్. కానీ జెలెన్స్కీ ఎవరి అండ చూసుకుని ఏకంగా ట్రంప్నే ఎదిరించాడు.
this stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course. యూరోపియన్ యూనియన్, ఎస్, జెలెన్స్కీ ధైర్యం ఇప్పుడు ఆ దేశాలే. అందుకు తగ్గట్టే EU దేశాల నుంచి రియాక్షన్ వచ్చింది. యూరోపియన్ యూనియన్లో పవర్ఫుల్ దేశాలు ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్ నుంచి జెలెన్స్కీకి మద్దతు దొరికింది. ట్రంప్తో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఉక్రెయిన్ భద్రతకు అండగా నిలుస్తామని ఆ దేశాలు ప్రకటించాయి. బ్రిటన్ ముందు నుంచి కీవ్కు మద్దతు విషయంలో క్లారిటీగా ఉంది. అవసరమైతే తమ దేశ సైన్యాన్నే ఉక్రెయిన్కు పంపుతామని స్టార్మర్ ఆఫర్ చేశారు. ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సైతం అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. పైగా ట్రంప్ ఎంట్రీ తర్వాత అమెరికాతో యూరప్ దేశాల బంధం బీటలు వారుతోంది. ఇప్పటికే వాటిపై 25% టారిఫ్ విధిస్తానని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దీనికి తోడు ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య యుద్ధం ముగిసిపోతే ఆ వెంటనే తమపైనే పుతిన్ దాడి చేస్తారని ఆ దేశాలు భయపడుతున్నాయి. యూరోపియన్ నాయకులు ఆదివారం లండన్లో భేటీ కాబోతున్నారు. మార్చి 6వ తేదీన ప్రత్యేక EU సమిట్లో ఉక్రెయిన్ విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు. సో ఆ దేశాల అండ చూసుకుని జెలెన్స్కీ ఏకంగా ట్రంప్తో డీ అంటున్నారు. ఒక్కటి మాత్రం నిజం, జెలెన్స్కీ వ్యవహారంతో యుద్ధం ముగియకపోగా పశ్చిమ దేశాల జోక్యంతో 3వ ప్రపంచ యుద్ధంగా మారబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.